Dear students, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് റഡാർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ആറാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആണ്. ആറാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് റഡാറുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റഡാറിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റഡാർ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, സോ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പ്യൂർലി തിയറി ബേസ്ഡ് ആണ്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡെറിവേഷൻ കയറി വരുന്നതല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറി ആണ്. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്, ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ റഡാറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ റഡാറിന്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, എന്താണ് റഡാർ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റഡാർ. റഡാർ ഈസ് എ റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് സിസ്റ്റം, which is an electromagnetic system for the detection and location of objects. Okay, so radar means it stands for radio detection and ranging. It is an electromagnetic system for the detection as well as location of object. നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so what are the major advantages and disadvantages of a radar system? So the major advantages of a radar system include radar can see the objects in day, night, rain, shine, land, air, cloud, clutter, fog and frost. And they can determine the range and angle also, that is the location of the target, very accurately. Now, the various disadvantages of radar system includes radar cannot resolve in detail like the human eye. They cannot recognize the color of the target. They cannot recognize the objects behind the conducting sheets, and it cannot see targets hidden in water at long ranges. So I think ഇതിന്റെ ഒന്നും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഫർദർ വേണ്ട എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നോട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, what are the major applications of radar? So we need to mention the applications of radar, which is already asked in university examinations. This is Kerala University examination. Okay, so the major applications of radar are, first one, traffic control, ATC. Next, aircraft navigation, ship safety, space, remote sensing, law enforcement to indicate the speed of automobiles, cricket and tennis balls, to control guided missiles and weapons, for weather forecast, ground mapping from aircraft or spacecraft, airport control, for precise measurement of distance for land surveying to detect and measure the objects under earth. So these are the major applications of a radar system. Next one, what are the various information given by the radar system? ഒരു റഡാർ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, the position and size of the object can be obtained. The distance of the object from the location of radar can be obtained using radar system. And when the object is stationary or moving, and the velocity of the object, അതായത് whether the object is stationary or moving object, as well as the velocity of the object. Object moving ആണോ stationary ആണോ അതേപോലെ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയും കൂടി നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. It can distinguish between a friendly and enemy aircraft, whether target is moving towards or away from the radar, and the direction of movement of targets. Okay, so ഈ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഒരു റഡാർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണേൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് റഡാർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഒരു റഡാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു. അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ ഈ മൈക്രോവേവിനകത്ത് തന്നെ കുറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. സോ ഈ വരുന്ന സെറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. കെ ബാൻഡ്, കെ യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ മൈക്രോവേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസിക്കകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക്
നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബാൻഡ് നെയിം MM എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു റഡാർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് നെയിം ഹാവിംഗ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് 40 GHz to 300 GHz ആണ്. ഹാവിംഗ് എ wavelength of 7.5 to 1 centimeter is used for radar experiments. സോ നമ്മുടെ റഡാർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡ് ഏതാണ്? MM എന്ന് പറയുന്ന ബാൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. സോ ബാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റഡാർസ്? നമുക്ക് റഡാർസ് മെയിൻലി രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ പ്രൈമറി റഡാർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ സെക്കൻഡറി റഡാർ. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് പ്രൈമറി റഡാർ, എന്താണ് സെക്കൻഡറി റഡാർ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രൈമറി റഡാർ. സോ പ്രൈമറി റഡാറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ. നമ്മൾ ATC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൈമറി റഡാറിനകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൈമറി റഡാറിനകത്ത് റഡാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ സപ്പോസ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആണ് എന്ത്, നമ്മുടെ പ്രൈമറി റഡാറിന്റെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു ടാർജറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടാർജറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ATC ആണല്ലോ പറയണത്. ATC പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഫിഗർ ഒന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ പ്രൈമറി റഡാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടാർജറ്റിനെ ഞാൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഏതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്? ATC അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഫ്ലൈറ്റ് എന്താണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ, ഏത് ആംഗിൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും എയർക്രാഫ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ശരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയാണ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രൈമറി റഡാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി റഡാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രൈമറി റഡാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും? ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് പ്രൈമറി റഡാർ ചെയ്യുന്നത്? ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടുന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ടാർജറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ടാർജറ്റ്. എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒരു പൾസ് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെന്തുണ്ടാവും? ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ വരുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ, സോ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ഈ സിഗ്നൽ വന്ന് വീണതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം ഇവിടെ വരുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതേ റഡാർ എന്ത് ചെയ്യും? റിസീവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് ഈ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ആവണം എന്നില്ല, അത് ചിലപ്പോൾ എക്കോസ് ആവാം. ആ എക്കോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അനലൈസ് ചെയ്യും. So I reflect the energy of the echoes of further process to extract the target information. So ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? സോ എന്താണ് പ്രൈമറി, നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റഡാർസിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് റഡാർസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് പ്രൈമറി റഡാറും സെക്കൻഡറി റഡാറും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് പ്രൈമറി റഡാറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? നമ്മള് എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു പ്രൈമറി റഡാറിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ എയർക്രാഫ്റ്റിലെ സിഗ്നൽ വന്നതിന് ശേഷം, വീണതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്കോസ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്കോസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആവാം. അതെന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആര് തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും? അതേ പ്രൈമറി റഡാർ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. And the reflected energy or the received energy of the echoes are further processed to extract the target information. ഇതിനെ further നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ടാർജറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എന്ത്? ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡറി റഡാർ. സോ എന്താണ് സെക്കൻഡറി റഡാർ? സെക്കൻഡറി റഡാറിലും ചെയ്യുന്നത് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഇതേപോലെ ഒരു പ്രൈമറി, നമ്മുടെ
കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രൈമറി അല്ല, ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി റഡാർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എന്തും ഉണ്ടാവും, കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി റഡാർ. നമ്മളിവിടെ പ്രൈമറി നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചതാണ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡറി റഡാർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താണ് സെക്കൻഡറി റഡാർ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം തിയറി ഒന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ദ പൾസസ് ആൻഡ് റിസീവ്. എന്ത് ചെയ്യും? സെക്കൻഡറി റഡാർ പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും and receive the digital data coming from aircraft transponder. So aircraft transponder ൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റനെ അത് എന്ത് ചെയ്യും? റിസീവ് ചെയ്യും. പ്രൈമറി അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പ്രൈമറി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കോസിനെയാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്താണ് സെക്കൻഡറി റഡാർസും പ്രൈമറി റഡാർസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോണ്ടറിന്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്? ശരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്പോണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് an electronic device which produce a response when it receives a radio frequency interrogation. ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ അതിലേക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ. അതായത് എന്റെ കയ്യിലൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ അതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു സിഗ്നൽ അക്നോളജ്മെന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ കേസിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് ആകാം. സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും. അതൊരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു സെക്കൻഡറി റഡാർ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ടൊരു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ആ സിഗ്നലിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യും? നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി റഡാർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന റഡാർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി റഡാർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ്. ഓക്കെ, സോ മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഒരു ഈ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി റഡാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇന്ററോഗേറ്റർ. എന്താണ് ഇന്ററോഗേഷൻ? അതൊരു സിഗ്നൽ അങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഇന്ററോഗേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടുന്ന് എയർക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിന് തിരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്താണോ ആ റെസ്പോൺസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡറി റഡാർസ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി റഡാർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് പൾസ്ഡ് റഡാർ ആണ്. സോ എന്താണ് പൾസ്ഡ് റഡാർ? ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഹൈ പവർ ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി പൾസസ്. പൾസ്ഡ് റഡാർ സാധാരണഗതിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഹൈ പവറും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി പൾസസിനെയാണ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് വൺ പൾസ് ഇറ്റ് റിസീവ്സ് എക്കോ ദെൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് അനദർ പൾസ്. ഒരു പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും, അതെന്ത് ചെയ്യും? വെയിറ്റ് ചെയ്യും, അതിന്റെ എക്കോ റിസീവ് ചെയ്യും, അതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതിന്റെ കേസിൽ? പൾസ് റഡാറിന്റെ കേസിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് റഡാർ. കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് റഡാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് പൾസ് റഡാറിന്റെ സെയിം വർക്കിംഗ് തന്നെ, പക്ഷെ ഓരോ പൾസും സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോസ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് the echo is received or processed in between. Okay, so now what are the various classifications of radar system? So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റഡാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റഡാർസ് മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. റഡാർ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രൈമറി റഡാർസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പൾസ്ഡ് റഡാർ, കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് റഡാർ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും വരെ നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇനി നമുക്ക് പൾസ്ഡ് റഡാർ അഗൈൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഏതാണ്? MTR റഡാറും ഡോപ്ലർ റഡാറും. And the continuous wave radar is also further divided into two. They are the modulated as well as unmodulated radar. Okay, so എന്താണ് unmodulated continuous wave radar എന്ന് കൂടെ നോക്കാം. Here the transmitted signal has constant amplitude and frequency and is useful to measure the velocity of the objects.
അല്ലെങ്കിൽ objects. And the modulated continuous wave radar എന്താണ്? Transmitted signal has constant amplitude and modulated frequency. What is MTA? MTA is a moving target indicator അല്ലെങ്കിൽ indication radar. It is a pulse radar which uses Doppler frequency shift for discriminating moving targets from fixed ones appearing as clutter. Okay. ഇനി ഡോപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ്. സോ വരുന്ന വീഡിയോസിലെല്ലാം നമ്മൾ അതേ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ റഡാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇന്റർഫറൻസസ് ഇൻ, അതിനകത്ത് നോക്കാനുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതാണ്. വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഇന്റർഫറൻസസ് ഇൻ റഡാർ സിസ്റ്റം. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഇന്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് ആണ്, which occurs at all temperatures above absolute zero and is unavoidably generated in the radar receivers, in the antenna and transmitting lines, and from external source, principally the sun. Okay, so noise ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. Okay, next one, clutter. എന്താണ് clutter? It is the unwanted echo from sea, land and weather. Okay, ini electromagnetic interference. It is an accidental interference from friendly sources such as other radars, communication system and friendly jammers. Okay, next one, what is spillover? Adutha parameter aanu spillover. It's a leakage from transmitter to receiver. ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്കുള്ള ലീക്കേജ്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്, ബട്ട് നമ്മൾ ഇന്റൻഷനലി പാസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ലീക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് occurs mainly in continuous wave radars and is caused by operating the transmitter and receiver simultaneously. And the last interference parameter is electronic countermeasures, ECM. It is an intentional interference generated in an attempt to disrupt the detection of target echoes. Okay, so ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ റഡാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റഡാറിന്റെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് what are the major principle of operation of a basic radar, അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം, അതിന്റെ വർക്കിംഗും കാര്യങ്ങളുമാണ്. സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടു നോക്കുക, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.